गोविंद सिंह के जो दिए हुए मानदंड हैं उनके विरोध में जाके, और जिसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने 10वीं बादशाही ने खालसा पंथ की रचना करी थी, उसके खिलाफ जाके आप अगर इस तरीके का काम करते हैं तो ये आज बोलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ये जितने लीडर बने हुए हैं इसके किसान आंदोलन के कथित जो लीडर बने हुए हैं, ये सब उनकी जिम्मेवारी है और उनको पर्सनली इसके लिए देश के संविधान से, सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति जी से माफी भी मांगनी चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे कौन है? देखिए, किसान संगठन कह चुके हैं कि जो लोग इस तरह से गए हैं या जो रूट से भटके हैं वो हमारे साथ तो नहीं है, किसान तो नहीं है। तो किसकी जवाबदेही बनती है? क्या दिल्ली पुलिस की भी बनती है? रमन जी, सीधा सवाल इसलिए भी है कि अगर ये सब कुछ पहले से ही अंदेशा था तो फिर लाल किले की सुरक्षा तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी ना, उस तरीके से शायद नहीं थी। देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि जब इस प्रकार की बातें होती हैं और आप ये बोल दें कि जी ये हमारे नहीं है, जब कोई दुर्घटना हो जाए तो वो हमारा नहीं है, क्या आप ऐसा किसी को भी बख्शते हैं? अगर कोई प्राइवेट इवेंट हो और उसमें किसी भी प्रकार का लॉलेसनेस हो, जान माल की कोई नुकसान हो जाए, क्या आप मीडिया या हम जनता या कानून बख्शता है? ऐसे ही इन सारे के सारे ये जो जितने 540 के 540 अपने आप को नेता बोलते हैं ना, इन सबको मतलब मेरे हिसाब से तो इनके सबको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। जी, आप कह रहे हैं कि सब किसान नेताओं को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल है, अब आगे क्या? सरकार, ये तस्वीरें तो कोई नहीं देखना चाहता, चाहे सरकार हो, किसान हो, मीडिया वाले हो या कोई भी हो, आप हो, हम हो। आगे क्या? अब कोई रणनीति आप बदलिएगा? बीजेपी की रणनीति बदलेगी? क्या हम उम्मीद करें कि इतने बड़े प्रदर्शन के बाद अब जल्द मामला सुलझ जाएगा? ये बीजेपी की रणनीति नहीं है, ये उन लोगों की रणनीति है जो बीजेपी से नफरत करते हैं। ये उन्होंने अपना चाल चली है जी। देश ने उनका ये नंगा नाच देखा है। आज देश ये समझ चुका कि ये किसान नहीं है, ये हैवान है जो घूम रहे हैं और किसान को बदनाम कर रहे हैं जी। इनमें से मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो लोग आए थे, इनको जब आइडेंटिफाई अगर करा जाएगा एजेंसियों द्वारा, और उसके बाद जो जिस आदमी ने बुलवाया होगा इनको, क्या उनको, आपको नहीं लगता कि ये देश को बोलना चाहिए कि उन सभी लोगों को भी इनके साथ दोषी करार करा जाए? चलिए रमन जी, आप मेरे साथ बने रहिए अगर हो सके तो। इस समय साडे नाल रवनीत बिट्टू जुड़ चुके ने, एमपी ने, कांग्रेस के बड़े लीडर ने। बिट्टू जी, स्वागत है तुहाडा। फर्स्ट रिएक्शन, ये तस्वीरां नहीं चाहता देश का कोई भी अमन पसंद होवे, कोई हिंदुस्तानी होवे, कोई नहीं चाहता कि इस तरीके नाल लाल किले ते तस्वीरां नजर आउण। तुहाडा फर्स्ट रिएक्शन? नहीं, फिर गौरव जी ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਸਤਾ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ 104 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਜੱਜ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਆਪ ਭਰਿਆ ਏ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤੱਕ ਬਣਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋੜ ਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਣੀ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਸੂਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 4 ਬੰਦੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ 26 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ
ਕਿੰਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੰਟੇ, ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਵੀ 40 ਘੰਟੇ 45 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ 11 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੀਕ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਐਸੇ ਚੈਨਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਲਾਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਣ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਫਟਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਗੁੱਸਾ, ਉਹ ਲਾਵਾ ਫਟਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ITO ਤੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਐਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿੱਦ ਫੜਨੀ ਸੀ ਵੀ 3 ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਰ ਲਏ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭੁਗਤੀ ਹਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਪਏ ਨੇ ਮਾਈਨਰ। ਨਹੀਂ ਰਮਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 200 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਖਾਤਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 40-30 ਲੀਡਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਟਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਅੱਜ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਖਾਤਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੱਸ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 10-15 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਮੋਸੇ ਖਿਲਾ ਕੇ, ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀ ਗਏ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਜੂਗੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਰਲ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਮੈਂ 50 ਵਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਫਸਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨੀਤ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਸਟੀਫਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪੜਾਅ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ 23-24 ਨੂੰ ਜਨ ਸੰਸਦ ਵੀ ਸੱਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਤਲਾਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਇੰਝ ਭਰ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਤੋੜਤਾ ਬਿਠਾ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ 4 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ।
ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਲਾਵਾ ਫਟ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੁਣ 29 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿੱਚ 2 ਜੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਰਲੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਆਏ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ही वो सादरे की साइड से निकल सके, वो वजीराबाद पुल से निकल सकते हैं। जो रास्ता जिधर से जाता हो राइट साइड वाला, पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन दे, वे वहां से वापसी जा रहे हैं। आप अपील क्या करना चाहेंगे? अपील ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हो, शांति से जाना। हमारा रिंग रोड के अंदर हमारे लोग नहीं जाएंगे कोई भी। लेकिन अभी बताया जा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि किसान नेता जो लोग इस पूरे आंदोलन को चला रहे थे उनके बस में ये आंदोलन नहीं रहा। नहीं बस में हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हाँ है चिन्हित है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਾਇਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ यूपी ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। खैर लाल किले ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਈਟੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਈਟੀਓ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ। ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ VVIP ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਰਾਜਪਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਵਧਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਮੈਪ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਹੁੜਦੰਗ ਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਫਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ,
कि वो लाल किले तक पहुंच चुके हैं। अंदोलन के नाम के उत्ते गुंडागर्दी क्यों, यह भी एक सवाल जरूर है। खैर देखो, प्रदर्शन जो लगातार असीं जिक्र कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि प्रदर्शन करना हक है, पर यह भी जरूर समझो कि प्रदर्शन के नाल दिक्कत ना होवे, ना पुलिस नूं, ना तुहानूं, ना आम लोगों नूं। दिल्ली दी सड़कों का जाम ने बिल्कुल पूरी तरह दे नाल, क्योंकि ਸਿੰਘੂ बार्डर तो निकल के पूरा प्रदर्शनकारी का काफिला अगे वधिया है। यह काफिला अगे पहुंचता होया तुहानूं दस दईए कि लाल किले तक पहुंच गया, उधर ITO तक पहुंच गया, टिकरी बार्डर तो भी अगे वधे ने। हालांकि टिकरी बार्डर तो जो साडे कोल जानकारी सी कि उत्थे तय रूट के मुताबिक ही पूरा जिहड़ा प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। तो इस समय तस्वीरां लाल किले तो नज़र आ रही ने, उत्थे ਜਿਹੜੀਆਂ किसान जथेबंदियां ਦੇ ਝੰਡੇ लैके पहुंचे हुए सी। हालांकि तिरंगे झंडे भी हत्थां दे विच नज़र आ रहे ने, वो भी लाल किले की इस थां तो फहराए गए ने, फहराए हुण भी जा रहे ने। उत्थे पुलिस के आगू मौजूद ने ते जरूर उत्थे स्थिति नूं कंट्रोल करने की कोशिश, जो सवाल असीं पहलां भी चुक रहे सी कि पुलिस के उत्ते भी सवाल तो है कि पुलिस ने आखिर पहलां ही क्यों इस तरीके के इंतजाम नहीं किए कि उसको सील कर दिता जाता, या पुलिस वड्डी गिणती दे विच उत्थे तैनात कर दी जाती है इस पूरे स्थिति नूं कंट्रोल करने के लिए। तो यह भी सानू समझने की जरूरत है कि किते ना किते जवाबदेही तो जो इस तरह की कोई स्थिति बनती है या कोई इस तरह की तस्वीर आती है तो ये तो हर किसी की जवाबदेही तो बनती है। अंदोलन जेकर हो रहा सी हुण तक शांतमई हो रहा सी, तो इसकी चर्चा पूरे देश के विच सी। खैर चर्चा तो हुण भी लाजमी तौर पर इन्हां तस्वीरों की भी दुनिया भर दे विच होएगी। एक बार फिर तो रुक करते हैं लाल किले तो। इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं साडे सहयोगी रोहित बंसल। रोहित, की कुछ इस समय स्थिति की कुछ तुसीं देख पा रहे हो, दर्शकों तक पहुंचाओ। जी बिल्कुल गौरव, इस वक्त जो लाल किले के बिल्कुल बाहर का एरिया, उत्थे लाल किले के उपर जो झंडा लहरा दिता गया, केसरी रंग का झंडा और किसानी का झंडा लहरा दिता। और इस वक्त की बड़ी अपडेट, जी लाल किले की मेन बिल्डिंग है उसके उपर भी जो प्रदर्शनकारी नौजवान ने उपर चढ़ चुके हैं। जी मेन दीवार है जिसके जरिए अक्सर तुसीं जो लाल किला घूमन आने तो लाल किले के अंदर एंटर होंगे ही टिकट जिथे मिलती है, उस तो अगे एक बड़ा सारा गेट है, गेट के अंदर एंटर होना पैंदा। और उसके बिल्कुल उपर जिथे हर समय तिरंगा झंडा लहरता रहिंदा हैगा, उस दीवार के उपर जिहड़े प्रदर्शनकारी ने चढ़ चुके हैं और उन्होंने हत्थां दे विच केसरी और किसानी के झंडे खड़े हुए हैं। उन्होंने वालों लगातार हवा के विच लहराए जा रहे हैं। और जी लाल किले की मेन दीवार है उसके उपर चढ़न की कोशिश की जा रही है। लाल किले की मेन दीवार के उपर चढ़न की कोशिश की जा रही है। गौरव, प्रदर्शनकारियों वालों अपने नाल काफी ज्यादा रस्से सी, रस्सियां की मदद के नाल ऊपर चढ़ा जा रहा। और प्रदर्शनकारी जिहड़े किसान कह सकते हैं या प्रदर्शनकारी लोग कहांगे असीं, प्रदर्शनकारी लोगों वालों लाल किले की मेन बिल्डिंग के उपर चढ़ा जाएगा। मेन बिल्डिंग के बिल्कुल उपर चढ़ चुके हैं। तो जिस तरह सिंधु रोड तो शुरुआत होंगी है तो सब तो पहला बैरीकेड तोड़े जाते हैं और उस तो बाद लगातार जो लोग ने अगे वाधे हुए जो लाल किले का जो सब तो सेंसिटिव एरिया कहा जाता है, जिसे देश का प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा लहराता, जिथे देश का प्रधानमंत्री खड़ के भाषण दिंदा, उस एरिया में आम बंदे नूं जान की जी कदे भी अज नहीं दी जाती। उस एरिया जो लोग ने एंटर हो चुके हैं, उस एरिया लोग चढ़ते हैं और उस वक्त तिरंगे झंडे की जगह जिथे वो लग्या होएगा उत्थे दो झंडे लहरा दिते जाते हैं। और उस तो बाद वड्डी गिनती के लोगों का जो जमावड़ा वो लाल किले के अंदर आना शुरू हो गया। बहुत भारी गिनती के लोग लाल किले के अंदर आ रहे हैं, उस तो बाद लगातार बाहर जा रहे हैं। और वड्डी गल है जो बुढ़ा दल से बुढ़ा दल के नाल लेकर नीले बाणियां दे विच असीं देख सकते हैं वो जो काफी वड्डी गिनती के अपने घोड़े गौरव सोचने वाली गल है, घोड़ियां नूं ऊपर तक लेके आए ने। जिस जगह पे प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा लहराउंदा उस जगह तक घोड़ियां नूं लेके गए ने। घोड़ियां की सवारी पौड़ के जरिए घोड़े नूं बड़ी गिनती के जिहड़े लोग लाल किले के कोशिश की जा रही है। लाल किले की मेन बिल्डिंग के अंदर भी बढ़ने की कोशिश की जा रही है। उससे ही कुछ लोग बाहर अपील भी कर रहे हैं, पर भारी सुरक्षा बल लाल किले का मेन रास्ते को फॉलो करें। तो काफी लोग तो उस रास्ते से जा चले गए हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आके पुलिस पे पथराव किया है, पुलिस के बैरिकेड भी तोड़े हैं, हमारे कुछ आदमियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी है,
हमारे कुछ लड़के इंजर हुए हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ है ये तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट में नहीं होनी चाहिए। तो मेरी सबसे अपील है कि कानून का पालन करें, तयशुदा रास्ते को करें और किसान यूनियन से सबसे अपील है कि अपने वॉलंटियर्स के द्वारा सभी लोगों को कहें कि जो रास्ता तय हुआ है उस रास्ते पे रैली निकालें। ये एक नेशनल पर्व है। इस नेशनल पर्व पे अगर आप पथराव कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं या पुलिस वाले को इंजर कर रहे हैं या आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो एक नेशनल पर्व की गरिमा को आप खराब कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग जो तयशुदा रास्ता है उसको फॉलो करें। किसान यूनियंस अपने वॉलंटियर्स को बोलें कि अपने लोगों को उसी रास्ते पे लेके जाएं। मैम, आपने यहाँ पर मैंने देखा कि जो बंदोबस्त किए गए थे, जब बैरिकेड हटाया तो आपने पुलिस कर्मियों को सड़क पर बिठाया कि किसी तरह से रोका जाए। उस समय में भी झड़प हुई, कितने पुलिसकर्मियों की इंजरी हुई है इस झड़प में? अभी जो है कई लोगों का काउंटिंग नहीं हो पाया है, लेकिन हमारा ये मकसद था कि 26 जनवरी है जो हमारे देश का एक नेशनल पर्व है, उस पर्व पर शांतिपूर्वक चीज़ें हो जाएं। इसके लिए हम लोगों ने पूरी कोशिश करी, इसीलिए हमारे पुलिसकर्मी सड़क पे भी बैठ गए, समझाते भी रहे, तरह तरह से उन्होंने कोशिश करी कि इस नेशनल पर्व की मर्यादा को बनाए रखें, हमारे भारत देश की मर्यादा को बनाए रखें, हमारी डेमोक्रेसी की मर्यादा को बनाए रखें। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। मेरी फिर उनसे अपील है कि कृपा करके इस देश की गरिमा को बनाएं, इस पर्व की गरिमा को बनाएं और जो निर्धारित रूट है उस रूट पे ही जाएं। जो निर्धारित रूट है वहाँ से भी कहीं से गड़बड़ी की कोई खबर अभी तक मिली है? मेन गड़बड़ी यहीं पे हो रही है। ज़्यादातर लोग तो जो उस रूट पे चले गए थे वो चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे जब इस तरह की बात हो रही है ये लोग फ़ोन कर करके उनको भी वापस बुला रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगी ऐसा ना करें, निर्धारित रूट को ही फॉलो करें। देश की मर्यादा को 26 जनवरी की ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਗੁੰਬਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਫਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਹਿਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਪਰਿਸਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਾਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਭੜਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੰਬਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਝੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਜਿੱਥੇ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਝੰਡੇ ਫਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਝੰਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਝੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਬੇहद ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ
स्थिति बेहद तनावपूर्ण, उत्थे वड्डी गिणती च पुलिस भी पहुंची है, ट्रैक्टर भी तुहानूं परिसर दे विच नज़र आ रहे होणगे। रवनीत बिट्टू होरां दे नाल साडी गलबात हुई, वो इह सवाल चुकदे नज़र आए कि अजिही स्थिति बनी क्यों। इसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए है कि जेकर 11 दौर की मीटिंग हो गई सी, 2 महीने तो किसान बाहर बैठे हुए सी दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते, दिल्ली तो बाहर, तो फिर उन्होंने सुनी क्यों नहीं गई, क्यों उत्थे जिहड़ी स्थिति नूं संभालण की कोशिश नहीं की गई। हालांकि अपील करते नजर आए, बाहर करने की कोशिश हो रही है। इस समय तस्वीरां दिखा रहे हैं, बाहर करने की कोशिश, परिसर तो बाहर कढ़ण की कोशिश हो रही है प्रदर्शनकारियों नूं। उत्थों भजदड़ की एक बार फिर तो तस्वीरां माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। कोशिश करांगे रोहित के नाल गलबात हो सके, होर तस्वीरां जानकारी होर तुहाडे तक पहुंचा सके। वड्डी गिणती दे विच उत्थे पुलिस पहुंच चुकी है, जिहड़ियां पैरामिलिटरी फोर्स भी नजर आ रही है। इस समय सानूं तस्वीरां दे विच किसान आगू ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, किसान प्रदर्शनकारी ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ पैरामिलिटरी फोर्स है उसके जवान भी तुहानूं नजर आ रहे होणगे, उन्हां दे वल्लों भी जिहड़ी स्थिति नूं कंट्रोल करने की कोशिश इस समय ते जिहड़े प्रदर्शनकारी ने होर अगे वध के तुसीं देख रहे हो तस्वीरां दे विच कि होर उपर चढ़न की कोशिश कर रहे हैं। वख-वख गुंबदां दे उत्ते उपर चढ़न की कोशिश की जा रही है, उन्हां नूं रोकण दी भी कोशिश है ते उत्थे जिहड़े साडीआं सुरक्षा दस्ते ने उन्हां दे जवान भी जिहड़े हैगे ने ओह ही उत्थे उन्हां नूं संभालण की कोशिश कर रहे हैं। पूरियां तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं लाल किले के उत्ते इस समय की कुछ स्थिति की कुछ हालात बने हुए नजर आ रहे हैं। किसानां दे प्रदर्शन दे विच कि वाकई ही कोई जिहड़े शरारती अंसर पहुंच गए, जिन्हां दे वल्लों यह हड़दंग मचाया गया है, जिन्हां दे वल्लों यह हिंसक रूप धारण कर लिया गया, जिन्हां दे वल्लों इस तरीके नाल उत्थे झंडा फहराया गया या लाल किले दे विच जो जानकारी इस समय साडे कोल है कि उत्थे भंन-तोड़ की गई है। तो झंडा फहराउण दीआं तस्वीरां भी असीं तुहानूं लगातार दिखा रहे हैं। असीं कोशिश करांगे साडे सहयोगी पंकज कपाही ने किसान आगूआं दे नाल भी गलबात कीती है, वो भी तुहानूं सुणवा सकीए कि उन्हां दे वल्लों की कुछ कहा गया है। तो असीं कोशिश करांगे किसान आगू की कुछ कह रहे हैं वो भी तुहाडे तक पहुंचा सके। अंदोलन के नाम के उत्ते कि वाकई इस तरीके नाल गुंडागर्दी करना जायज़ है कि इस तरीके दे नाल जे तिरंगा झंडे की थां कोई होर झंडा फहराना जायज़ है, ये बहुत सारे सवाल ने। तो देखना होगा कि इस तो अगे जिहड़ा प्रदर्शन है वो किस तरीके नाल अगे वधदा है। हुण प्रदर्शन की रूपरेखा की होएगी, जिहड़ियां जथेबंदियां दे आगू ने वो की कहंदे ने, उन्हां दे बयान भी इस समय बहुत लाजमी तौर के उत्ते अहम हो जाते हैं, उन्हां दा रुख बहुत अहम हो जाता है कि वाकई ही किसान आगू हुण अपने प्रदर्शनों दे विच रहणगे या उन्हां नूं चाहिदा इस समय कि वो दिल्ली पहुंचण, लाल किले दे उत्ते पहुंचण या ITO पहुंचण, स्थिति नूं संभालण कि जेकर कोई हिंसा हुंदी है या फिर कोई अजिही स्थिति बनती है जिस दे नाल कोई आउट ऑफ कंट्रोल काम हुंदा है तो नुकसान दोवें पासे हो सकता है। कि देश के नागरिक ने चाहे किसान होण, प्रदर्शनकारी होण या दूजे पासे जिहड़े जवान ने, चाहे पुलिस दे होण या पैरामिलिटरी फोर्सेस दे होण, सारे देश के वसनीक ने ते नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए। यह लाजमी तौर के उत्ते यकीनी बनाउणी सब दी जिम्मेवारी है। ਅਸੀਂ कोशिश कर रहे हैं कि तुहाडे तक हर एक तस्वीर पहुंचा सके। लाल किला परिसर इस दियां तस्वीरां ਅਸੀਂ तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं, जिथे एक बार फिर तो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ। ट्रेनां बंद रही पंजाब दे विच 1.5-2 महीने तक टोल प्लाजियां दे उत्ते प्रदर्शन उस समय तो ही जारी ने।